से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। झूमे झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे
तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, मेरे वतन है वतन मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे तू, मेरे वतन। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारो आओ वीरों, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्तर
चञ्चल जलधि तरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद आजादी अमर हो आजादी अमर हो एक साथ बैठ जाओ हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया। શૃંગારની વાતો નથી, હું આજ કહેવાનો રસિક શૃંગારની વાતો, પુરાણી પોથીઓ ખોલી પ્રભુ અવતારની વાતો, નથી કેવી શ્રીમંતોના સંસ્કારની વાતો, નથી કેવી શ્રીમંતના સુખી સંસારની વાતો, કારણ કે જમાનો માગે છે આજ સબળ સંસ્કારની વાતો. જમાનો આજના 26મી જાન્યુઆરી પર પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે આમંત્રણને માન આપીને પધારેલ મંચસ્થ મહેમાનો, શાળાના આચાર્યશ્રી, એસએમસી સભ્યો, ગામના પ્રથમ નાગરિક, સરપંચશ્રી, દેશપ્રેમી યુવાનો, વંદનીય માતાઓ, બહેનો અને વાલા બાળકો, હું ગરાણા કન્યા શાળા, કુમાર શાળા તથા માધ્યમિક શાળા વતી હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, 26મી જાન્યુઆરીએ માત્ર તારીખ નથી, પરંતુ એ માત્ર લોકશાહીમાં જીવતો દેશ છે. જે દેશ કદી પરતંત્ર હતો તે દેશ આજે વિશ્વને દિશા બતાવે છે, તે ગર્વની વાત છે. તો આજના કાર્ય के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा तेरी वीणा की बन जाऊं तार, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। सा सा रे सनी नी सनी पा पा नी मा 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 नी धा धा सा सा पा पा मा नी मा 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 नी सा। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, दूर इस अज्ञान उदध से, दूर इस अज्ञान उदध से, वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। આપણે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, પણ થોડા સમય પહેલા એટલે કે આજથી લગભગ 25 વર્ષ પહેલાની એક દુઃખદ ઘટના એટલે કે ભૂકંપ
આ ઘટનાની અંદર સમગ્ર દેશમાં તો અને ગુજરાતની અંદર ખાસ કરીને ઘણા બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, પણ એની અંદર આપણા ઘરના ગામના પણ 45 થી 50 નવ યુવાનો અને વૃદ્ધો એવી રીતે ટોટલ મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો એમને થોડીક આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ અને પછી આગળ કાર્યક્રમને ધપાવીએ. તો એમના માટે કે ભૂકંપના અકાળે વિદાય પામેલા દિવંગત આત્માઓને ભગવાન પોતાના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને તેમના પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. એના માટે આપણે 2 મિનિટનું મૌન પાડવા જઈ રહ્યા છીએ. તો દરેકને નમ્ર વિનંતી કે 2 હાથ જોડી અને આંખો બંધ કરી આગળનું સૂચન ન મળે ત્યાં સુધી એકદમ મૌન જાળવવાનું છે. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ખોલી નાખો આંખો. હવે આ દિવંગત આત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 2 શબ્દો કહેવા માટે અમારા કુમાર શાળામાં એક બાળક આવી રહ્યો છે. ડાંગર બલનીત શંકરભાઈ. ડાંગર બલનીત શંકરભાઈ. શંકરભાઈ છે. હું ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. મારે 2 શબ્દ બોલવા છે, તો આપ સૌ શાંતિથી સાંભળજો. મારી નમ્ર વિનંતી. 26 જાન્યુઆરી 2001 આખો દેશ પ્રજાસત્તાકની ઉજવણી કરી રહ્યો હતો, તો બીજી તરફ ગુજરાત કચ્છ એક એવી આફતનો સામનો કરી રહ્યો છે જેની કોઈની કલ્પના પણ નથી. 8:46 સુધી જ્યાં રાષ્ટ્રીય ગીત ગવાઈ રહ્યા હતા ત્યાં 8:47 કરુણા રતન સાથે મોતની કિલકારીઓ ગુંજી રહી હતી. ચારે બાજુ હૃદય દ્વારકા દ્રશ્યોએ 52 સેકન્ડનું વર્ણન શબ્દોમાં જ ન થઈ શકે. એક જ મિનિટમાં દેશના સૌથી મોટા જિલ્લા કચ્છને જમીન દોસ્ત કરી નાખ્યો. પણ મિત્રો, એક તો જેને ગુજરાતી કચ્છીવાળું હોવાનો ગર્વ પ્રાપ્ત હોય એ સમયે ક્યાં સુધી રૂજાવા લાગ્યા. એક જ મિનિટમાં જગતના નાથને એમ કહેતો હોય કે પ્રભુ તારી હર ઈચ્છામાં મારી નવાઈ હશે, તારા હર નિર્ણયમાં મારી ભલાઈ હશે. મિત્રો, રણ જંગલ અને દરિયા જેને વિરાસતમાં મળ્યો હોય, હર દાયકા જેને ખુદ સામનો કર્યો હોય, એ ક્યાં સુધી બેસી રહેવાનો હતો? 52 સેકન્ડમાં ભલે 52 વર્ષનો ધક્કો લાગ્યો હોય, પણ મારો આ કચ્છ ગુજરાતીઓ ઇકોનોમીમાં મોખરે સ્થાન ધરાવે છે. મારા પ્રદેશના રટ સંકલ્પ અને અગર લોકોએ કચ્છ પ્રદેશના દુનિયા સમક્ષ ઊભો કરી નાખ્યો. ઘોષણારા મારા કચ્છી ભાઈઓને સિંહ ફાળો છે. મિત્રો, 26મી જાન્યુઆરીને 25 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે પ્રોત્સાહન પામેલા મારા કચ્છી વાસીઓને ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવું છું. આ સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ. દાતાઓ 11,000 રૂપિયા ડાંગર ગોકરભાઈ ગાંગાભાઈ, 5,555 ડાંગર રામજીભાઈ બેચરભાઈ, 5100 રૂપિયા રાકાણી પોપટભાઈ મોતીભાઈ, 5100 રૂપિયા ડાંગર મંજીભાઈ ચકુભાઈ, 5100 રૂપિયા ડાંગર ભરતભાઈ નાયાભાઈ, 5100 રૂપિયા પ્રજાપતિ કાંતિભાઈ હરિભાઈ ધનાભાઈ, 5000 રૂપિયા સોલંકી શાંતિબેન પ્રેમજીભાઈ, 3100 રૂપિયા જાટાવાડિયા ઈશ્વરભાઈ વીરાભાઈ, 3100 રૂપિયા રબારી કાનાભાઈ સીધાભાઈ, 2500 રૂપિયા રાકાણી માનસનભાઈ મોતીભાઈ, 1100 રૂપિયા રબારી વિરમભાઈ પ્રેમજીભાઈ, 1100 રૂપિયા રબારી કરણાભાઈ જેમલભાઈ, 1100 રૂપિયા ડાંગર બાબુભાઈ રાણાભાઈ, 1100 રૂપિયા રબારી મોમાયાભાઈ નારાયણભાઈ, 1100 રૂપિયા ડાંગર હીરાભાઈ નસાભાઈ, 1100 રૂપિયા રબારી ગોવાભાઈ સોમાભાઈ, 1100 રૂપિયા ડાંગર ડાયાભાઈ રૂપાભાઈ, 1100 રૂપિયા ગામોટ મનીષભાઈ મોહનભાઈ, 1100 રૂપિયા પ્રજાપતિ પ્રવીણભાઈ ડાયાભાઈ, 1100 રૂપિયા પ્રજાપતિ ગોવિંદભાઈ ભાણજીભાઈ, 1100 રૂપિયા ડાંગર શામજીભાઈ ગોવાભાઈ, 1100 રૂપિયા દરજી પ્રેમજીભાઈ પ્રભુભાઈ અવચરભાઈ, 1100 રૂપિયા રાઠોડ નવીનભાઈ બચુભાઈ, 1100 રૂપિયા રબારી વિસાભાઈ દાનાભાઈ, 1000 રૂપિયા જોસરફાળ હરિભાઈ જીવાભાઈ ભજુભાઈ,
₹500 ડાંગર કરશનભાઈ વિજયભાઈ, ₹1100 રબારી વિસાભાઈ હમીરભાઈ, ₹500 ડાંગર ભાણાભાઈ જીવાભાઈ, ₹1100 વાઘાણી અર્જણભાઈ છગનભાઈ, ₹200 પરમાર ભીમાભાઈ ગણેશાભાઈ, ₹1111 પરમાર રણમલભાઈ ગણેશાભાઈ. હવે આજનો જે કાર્યક્રમ છે, આ કાર્યક્રમની અંદર આપણા જે મુખ્ય દાતાઓ છે એમનું સન્માન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે સૌથી પહેલા આજના કાર્યક્રમની અંદર સૌથી વધુ ખર્ચ એટલે કે પ્રસાદી, તો પ્રસાદીનું સન્માન સ્વીકારવા માટે હું ડાંગર મનજીભાઈ ભીખાભાઈને વિનંતી કરું કે આવો અને તમારું સન્માન સ્વીકારો. અને એમનું સન્માન કરવા માટે હું બાબુભાઈ સરપંચ શ્રી આપણા છે એમને વિનંતી કરું કે તમે આવો અને મનજીભાઈનું સન્માન કરો. કપડાના રૂપિયા કાઢવા હોય ને તો અઘરું પડી જાય, પણ ઘરાણાની વાત આવે દાનની, ત્યારે લગભગ ખર્ચો તો અમારો બધો નીકળી ગયો છે, પણ આ બાકીનું દાન તો એક્સ્ટ્રા છે. તો બાળકો પાછળ તમે ખર્ચો વાપરો. જે આ ડેકોરેશન છે તમે જોઈ રહ્યા છો, સ્ટેજ જેના ઉપર બાળકો પરફોર્મ કરી રહ્યા છે, અને એ સિવાય આપણો મંડપ, તો સ્ટેજ અને મંડપના દાતા રબારી દેવાભાઈ ચકુભાઈને વિનંતી કરું કે આગળ આવો. છે હાજર એમના પરિવારમાંથી કોઈ? વાંધો નહીં, એમને પછી લઈએ. ત્યાર પછી આજના દિવસે જેટલા પણ બાળકો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવી અને પોતાની આગવી છટાથી કળા રજૂ કરી રહ્યા છે, તે તમામ બાળકોને એક ભેટ આપેલી છે. એ ભેટના આપણા દાતા છે SME માર્ટ સામખિયારી, મેહુલભાઈ અને સામજીભાઈ છે હાજર. કોઈ વાંધો નહીં. ત્યાર પછી અમે જે બોલીએ છીએ તમને સંભળાય છે, એટલે કે આપણો સાઉન્ડ રામજીભાઈ પૂજા સાઉન્ડ વાળા એ હાજર નથી, પણ એમનો છોકરો હાજર છે, તો એને વિનંતી કરું કે આગળ આવે. અને દેવકરણભાઈ જનાડિયાને વિનંતી કરું કે આવો અને ભાઈનું સન્માન કરો. ફોન કરી એટલે તરત કીએ સાહેબ અમારા તરફથી લખી નાખો, એટલે એ બાબતે પણ સરસ સારા સારા કામ કરી અને ધારો કે ગામનો ગેટ છે, પાણીના પરબ છે, આ બધું બંધાવે છે, તો એમને એક સન્માન પત્ર, પછી આપણા જે ગામના નિવૃત્ત કર્મચારીઓ છે ને સન્માન પત્ર આપવાના છે. તો આ સન્માન પત્રના દાતા જોસરફાળ ગણેશાભાઈ રૂપાભાઈ સાલથી કરીએ છીએ, તો એ સાલના દાતા પ્રજાપતિ ઈશ્વરભાઈ જેરમભાઈ આપણા ઉપસરપંચ ને વિનંતી કરું આવો અને સન્માન સ્વીકારો. અને એમના સન્માન માટે નાયાભાઈ મેરાવાભાઈ ડાંગરને વિનંતી કરું કે આવો અને ઈશ્વરભાઈનું સન્માન કરો. બાબુભાઈ ફોન, બાબુભાઈ લાઈટ જતી રહી, શું કરશું? એટલે બાબુભાઈ કર્યો ફોન જીએબીમાં કે ભાઈ લાઈટ આપો, હવે આજનો દિવસ આપો, બાકી કાપી નાખજો. આજ 12 વગાડી દો. અમારા આ બે ભાઈઓ ઊભા છે, એક ભાઈ ફોટા પાડે છે, અને તો વિડીયો શૂટિંગનો આપણો જે ખર્ચ છે એ ઘરાણામાં ચાલે, બાકી ક્યાંય નથી. સરસ. હવે આગળના કાર્યક્રમને હું દોર વિનંતી કરું સાહેબને. જ્યારે દર્દી પર અન્યાય વધે છે ત્યારે નવો પ્રચંડ થાય, ત્યારે દર્દી પર અન્યાય વધે છે ને ત્યારે નવો પ્રચંડ થાય છે, જે ડર છોડીને સત્ય માટે ઊભા રહેવાની પ્રેરણા આપે છે. એવી નવી ઉર્જા અને ઉત્સાહ આપતો ડાન્સ એટલે કે આરંભ હે પ્રચંડ હે એ લઈને આવી રહ્યા છે કુમાર શાળાના ધોરણ 6, 7, 8 ના બાળકો. ગીતના શબ્દો છે આરંભ હે પ્રચંડ હે. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે એમને વધાવી લઈએ.
मान आज धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो शालिया की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो દાનની સરવાણી સતત ચાલુ રહી છે, જેમાં 500 રૂપિયા રબારી કરણાભાઈ કરશનભાઈ, 500 રૂપિયા પ્રજાપતિ ભીખાભાઈ ભાણાભાઈ, 500 રૂપિયા ડાંગર રાણાભાઈ જીવાભાઈ, 500 રૂપિયા જાડેજા હરદેવસિંહ, 500 રૂપિયા રામ ભરોસે, 500 રૂપિયા પચાણભાઈ મેઘાભાઈ કરશનભાઈ, 500 રૂપિયા અર્જણભાઈ કરશનભાઈ રાવતાણી, 500 રૂપિયા રબારી વિસાભાઈ ગોવાભાઈ, 500 રૂપિયા રબારી વકાભાઈ જયંતિભાઈ, 500 રૂપિયા જોસર ફાળ દેવાભાઈ દનાભાઈ અને 500 રૂપિયા જોસર ફાળ સહદેવભાઈ ગણેશાભાઈ. ત્યારબાદ 500 રૂપિયા રબારી સુજાભાઈ બધાભાઈ, 1100 રૂપિયા રાવતાણી મહેશભાઈ તરસીભાઈ, 500 રૂપિયા ડાંગર બાલાભાઈ ડાયાભાઈ ગોકરભાઈ અને 1100 રૂપિયા પ્રજાપતિ કલ્પેશ કુમાર, આપણા ગામના તલાટી સાહેબ સોનેજી. એમના બાળકો છે, એક બેન છે એમને મૃત્યુ પામ્યા છે, એમની શ્રદ્ધાંજલિ લગભગ આજથી 2 વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામ્યું છે અને 2 વર્ષથી લગભગ સતત એમનું દાન ચાલુ છે. અને દાન સ્વરૂપે આપણી કુમાર શાળા અને કન્યા શાળાની અંદર જેટલા પણ બાળકો અભ્યાસ કરે છે તે તમામ બાળકોને ભેટ સ્વરૂપે એક સ્કૂલ બેગ, પ્રાથમિક શાળાની સાથે સાથે માધ્યમિક શાળાના બાળકોને પણ સ્કૂલ બેગ, શૈક્ષણિક કીટ, પાઉચ અને વધારામાં નાસ્તા સ્વરૂપે જલેબી અને સમોસા નાસ્તાનું સેવન પણ કરશે. તો એના માટે મયુરભાઈ આપશે અને મયુરભાઈ આચાર્ય કે જે સંજયગીરી બાપુ સંસ્કૃત પાઠશાળામાંથી આવે છે, એમને વિનંતી કરું. બધાને સામે ઉભો રખાવી દેજે. ફોટામાં ધ્યાન આપો, તમારો ફોટો પાડા છે. આ બાજુ કેમેરા વાળા સામે જુઓ, તમારો ફોટો પાડે જ બધા. હા, એટલે થોડુંક દેખાય. ઘરે જાવ ને એટલે મમ્મી કહે છે કે મારી દીકરી કેમેરામાં આવી. મેં તમને હમણાં એક વાત કીધી હતી, તાળીઓ બંધ થવી જોઈએ નહીં.
माता की वंदे पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ગરાણા ગામના પ્રાથમિક શાળા, કન્યા શાળા, કુમાર શાળાના તમામ બાળકો, આચાર્યગણ, વાલા શિક્ષક મિત્રો, ગામમાંથી ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો અને માતાઓ બહેનો, આપ સૌને 77મા આપણા પ્રજાસત્તાક દિન પર્વની શુભકામનાઓ। સમય મારી પાસે પણ નથી ને આપનો પણ બગાડવા નહીં માંગુ, કારણ કે બાળકોનો અવિરત સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ ચાલુ છે। નાની નાની દીકરીઓ સ્ટેજ પર ગોઠવાઈ ગઈ છે, તો આપણે એને પણ માણવું છે। મારે વાત માત્ર બે જ કહેવી છે। એક તો સંસ્કૃત પાઠશાળા આપ બધા જાણો છો, અહીંયા સંત સંધ્યાગીરી બાબુ સંસ્કૃત વેદ વિદ્યાલય, જેને આપણે મઢી તરીકે જાણીએ છીએ, એ મઢીના માધ્યમથી, એ સ્થાનના માધ્યમથી અમદાવાદના એક પરિચિત મારા એક દાતા કે જેમનો બેનનો જેનો આપણે ફોટો જોયો, એમનું ટૂંક સમય પહેલા મૃત્યુ થયેલું, અને એમની પાછળ એમના મોટા બેન, એ બેનનું દુનિયાના 140 દેશો સાથેનો વ્યવસાયથી સંકળાયેલા જે કંઈ પણ છે એ ભગવાનની કૃપાથી, પરમાત્માની કૃપાથી, સજ્જનોના આશીર્વાદથી તેઓ પોતાનું એ સંપત્તિ બાળકો પાછળ દાન સ્વરૂપે વાપરે છે। આ ઘરાણા ગામની શાળાને આ લાભ મળે એના માટે 4 મહિના 5 મહિના પહેલા મેં અમદાવાદ એ બેનને મારા સંપર્કમાં છે, એટલે મેં ફોન કરીને જણાવેલું કે ભાઈ આ ગામની અંદર 500-550 જેટલા બાળકો જુદી જુદી કુમાર શાળા, કન્યા શાળા, પ્રાથમિક માધ્યમિકના બાળકો છે, અને એમને પણ તમે આપો। બેને તરત જ એપ્રુવલ, કોઈ પણ જાતની તપાસ કર્યા વિના, કંઈ પણ પૂછ્યા વિના, હું જ્યાં કહું કે આ ગામમાં કરવા જેવું છે, એમને મારી ઉપર આંધળો વિશ્વાસ છે ને તરત જ પોતે પોતાની તૈયારી દર્શાવે છે। એમનું ખાલી ગુજરાત માટે નહીં, અમારે ત્યાં તો એમને સ્માર્ટ બોર્ડથી માંડી અને જુનાગઢ જિલ્લામાં ને અમરેલી જિલ્લામાં, ભાવનગર ને અમદાવાદમાં અને જ્યાં જ્યાં જરૂરિયાત હોય, એમનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર એટલો જ છે મિત્રો કે બાળકો ખૂબ ભણે અને આગળ વધે। હા, વિશ્વના 140 દેશો સાથે જે ગૌરવો ધરાવે છે, ભારત ભ્રમણ નહીં પણ આખું વર્લ્ડ છે એમણે ફર્યું છે, અને એ આખું જાણે છે કે ભાઈ આપણે કેટલા પાછળ છીએ અને શું કામ છીએ। હા, તો આજે અહીંયા આટલા મોટી માત્રામાં જ્યારે ગ્રામજનો પણ ઉપસ્થિત છે, અમારું સંસ્કૃત સાહિત્ય જગત એવું કહે છે, શતેષુ જાયતે શૂર સહસ્ત્રેષુ પંડિતઃ વક્તા દશ સહસ્ત્રેષુ દાતા ભવતિ વાનવા। 100 માણસ હોય ને એમાંથી એક શૂરવીર ઉત્પન્ન થાય। સહસ્ત્રેષુ ચ પંડિત, 1000 માણસો ભેગા થયા હોય એમાંથી એક વિદ્વાન, એક પંડિત ઉપસ્થિત થાય। વક્તા દશ સહસ્ત્રેષુ, 10,000 માણસોની મેદની હોય એમાંથી એક વક્તા હોય। દાતા ભવતિ વાનવા, દાતા હોય પણ ખરા અને ન પણ હોય। હા, જ્યારે આ ગ્રામજનો આટલી મોટી મેદનીમાં ઉપસ્થિત થયા હોય, આવો સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ કરતા હોય, ત્યારે અમદાવાદથી કોઈ દાતા એ તો પોતે અહીંયા આવી નથી શક્યા, પણ એમના પ્રતિક સ્વરૂપે, પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે હું છું, અને એવો જ્યારે અહીંયા આ માધ્યમથી કાંઈ કાર્ય કરી રહ્યા છે, ત્યારે એમનો જે સંકલ્પ છે એ આપણા સૌની જવાબદારી બને છે કે આપણું બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહે, ખૂબ ભણે, ખૂબ આગળ વધે, એના માટે પ્રોત્સાહન સ્વરૂપે હમણાં પંજાબની અંદર પૂર આવ્યું। હા, પંજાબમાં જે વરસાદ થયો ત્યાંના, નહીતર આપણું 4 મહિના પહેલા આપણું નામ હતું, પણ આપણે લેટ પડ્યા એનું કારણ એ છે કે પ્રાયોરિટી એમણે પંજાબને આપી। ત્યાંના બાળકો પાસે પુસ્તકો રાખવા માટે બેગ કે કંઈ પણ નહોતું, ઇવન પગના બૂટ, પગરખા અને ગણવેશ પણ તૈયાર કરીને એમણે ત્યાં મોકલાવ્યા છે। એટલું દાન કરે છે। શ્રીલંકાની બોર્ડર સુધી, હા, કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી તેઓ શિક્ષણના માધ્યમ સાથે જોડાયેલા તમામ આવા બાળકોને ખૂબ જ પોતાની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન આપી, અને જે કંઈ પણ પરમાત્મા એમને નિમિત્ત બનાવી અને કરે છે, એ આજે ભાગ્યસ અને સ્મૃતિ અમદાવાદની અંદર એલિગન્ટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ કંપની એમની કંપની છે, અને એના એ ડાયરેક્ટર બેન જે હતા એમનું મૃત્યુ થયેલું છે। ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ
એ આ બાળકોના પુણ્ય પ્રતાપે કરી બાળકોની શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારી પરમાત્મા એમના ચરણોમાં એમને સ્થાન આપે. આપ સૌને વળી પાછી પુનઃ 77માં પ્રજાસત્તાક દિનની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ સાથે ધન્યવાદ. જય ગિરનારી. આપ સૌનો પ્રેમ છે, મઢી પ્રત્યે આપનો જે લગાવ છે એ કાયમ રાખજો. ઘરાણા સાથે જૂનો ઘરોબો છે. આજકાલ કરતા અમારા બાપુ સૌથી પહેલા સંધ્યાગીરી બાપુ આ સ્થાનની અંદર પધારેલા છે. આ બધા વડીલો બેઠા છે, બધાને ખબર જ છે. એટલે મઢી પ્રત્યેનો જે તમારો લગાવ છે એ હંમેશા રહે અને પ્રેમ તમારો વધતો રહે. સન્માન આપે જે યાદ કર્યું એ સન્માન આવી ગયું. દાતાનું સન્માન હોય યોજકસ્તત્ર દુર્લભ. આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં એવી કહેવત છે કે આંગળી ચિંધ્યાનું પુણ્ય છે, હે ને? આંગળી એમને જગ્યાની ઘરાણા ગામ ક્યાં આવ્યું નકશામાં કદાચ આમ ગૂગલ મેપમાં જોવે તો ખ્યાલ આવે, બાકી એમને કઈ ખબર છે નહીં. ઇવન મને જાણે છે, મઢીને જાણે છે, પણ હજુ મઢીએ પણ આવ્યા નથી. આવશે એક દિવસ ચોક્કસ. જ્યારે અહીંયા આવશે મઢીએ ત્યારે હું આ ગામમાં લઈ આવવાનો છું, ત્યારે ગામ એનું સન્માન કરે. અત્યારે મારું સન્માન આપ બધાએ કીધું કે આવી ગયું, માથા ઉપર ચડાવું. ભંડાર અને આપણને થોડું જ્ઞાન આપ્યું એના માટે બદલ. હવે ભગવાન જો ધરતી પર હોય તો માતા પિતાના રૂપમાં છે. તેમના ત્યાગ અને પ્રેમમાં જ આખું જીવન સમાયેલું છે. એટલી તો સંત પુનિત મહારાજના શબ્દોમાં મારે જ્યારે ગાવું હોય ત્યારે, ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના એ વિસરશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના એક વિસરશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં. તો આવું સરસ મસ્ત મજાનું માતા પિતાને વંદન કરતું ગીત લઈને આવી રહી છે કન્યાશાળાની ધોરણ 1, 2 અને બાલવાટિકાની દીકરીઓ. તાલીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે એમને વધાવીશું. मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया. ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया,
ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, ना कोड़ा दरबार। આવો અને સન્માન સ્વીકારો. એમને સન્માન માટે હરદેવસિંહને વિનંતી કરીશ કે તમે આવો અને બાબુભાઈનું સન્માન કરો. હરદેવસિંહ નિવૃત્ત થઈ ગયા તો હવે આપણા જે પટભાઈનું સન્માન કરશો. ત્યાર પછી એટલે ભણતરની અંદર પણ ગણતર છુપાયેલું છે અને આપણા ગામને પણ સારી દિશાએ લઈ જાય એવા કર્મચારીઓ પણ ગામમાંથી છે. શ્રીમતી શાંતિબેન પોપટભાઈ રાકાણીને વિનંતી. સોનલબેન સરપંચ શાંતિબેન છે. જ્યારે પણ બેઠા હોઈએ એટલે એક વાત તો થાય કે ગામની અંદર એક પોપટ માસ્ટર છે અને એમની પાસેથી આમ ગણતરી કરો તો શૈક્ષણિક જ્ઞાન તો ખરું પણ વહીવટી જ્ઞાન પણ સમજ. ત્યારબાદ હવે જાયગા ઇન્ટરમાં જતા રહ્યા તમે. જેવી અમને આમંત્રણ પત્રિકા આપી ને તરત એમને બોલાવ્યા આવો અને 1 લાખ રૂપિયા આપણને દાનમાં આપ્યા હતા. ત્યાર પછી હીરાભાઈ મામાભાઈ પરમાર જરૂર પડે ત્યારે એ જોઈએ.
આશીર્વાદની કદી ખોટ નથી હોતી. તમે જે આપ્યું છે એ ગામ કદી ભૂલશે નહીં, કારણ કે ઉદારતાની બીજી કોઈ તોડ નથી. કાલે મેં દેલા તો પબ્લિક થઈ ગઈ. भारत माता की, भारत माता की. આપણો દેશ આઝાદ થયો. આજે આપણે 77 વર્ષ થયા. આજથી આપણું 78 ચાલુ થશે, એટલે 78મેં વર્ષમાં આપણે પ્રારંભ થયા. 26 જાન્યુઆરી 2002, 26 જાન્યુઆરી 2002 આપણે ક્યારેય ભૂલવાના નથી. મારા વડીલો આ ભૂલવા તો જોયું નહોતું, પણ આપણે બધા કુદરત શું છે આપણે એ દિવસ અનુભવ બધાને થયો. બરાબર છે? જ્યારે આખા હિન્દુસ્તાન સૌથી મોટું ભૂકંપ જે આપણા ગુજરાતમાં, આપણા કચ્છમાં આવ્યું, ત્યારે હું અમદાવાદમાં બી 3 ફૂટ ઉપર નીચે જમીનનો ધ્રુજારી અને એનો અવાજ એ આપણે કાને સાંભળ્યો છે. એટલે કુદરત શું છે ને સાયન્સ શું છે, આ બેનું મિશ્રણ. સાયન્સ એ પછી કીધું કે દિવસમાં 5 વાર આવા નાના મોટા ઝટકા આવશે, ને એ આવતું હતું. બરાબર છે? છાપામાં, રેડિયોમાં કે 1 મહિના સુધી 5 વાર, 7 વાર, 8 વાર, 20 વાર, 15 વાર ધીમે ધીમે ઘટશે. એ બધાને આવો અનુભવ થયો હતો. ને આપણા જે તે સમયે રેડિયો ને જે તે સમયે આપણને આ બધી વાતની સૂચના મળી. એને કહેવાય સાયન્સ. એને કહેવાય સાયન્સ. આપણું ભવિષ્ય આ છોકરાઓના માથે છે કે મારો દેશ, આ મારો દેશને કઈ દિશામાં લઈ જવો. છોકરાઓ બરાબર સાંભળજો. આ દેશમાં જ નાના ગરીબાઈથી એક ઊંચા લેવલ સુધી પહોંચનારા કરોડો માણસ હશે કે જેને ભણતરમાં ધ્યાન આપ્યું હોય, ને જેની પાસે ભણતર હોય એ માણસ IPS બને, IAS બને, IRS બને, કમિશનર બને, ડોક્ટર બને, એન્જિનિયર બને. આ તમારું ભવિષ્ય છે બેટા. જે રીતે તમે દીકરીઓ, દીકરાઓ જે રીતે અભ્યાસમાં તમે આગળ વધશો તો એટલું તમે તમારા પરિવારનું વજન ને પરિવારને પ્રગતિની પંથે લઈ જશો. આ એક બહુ મહત્વની વાત છે કે તમારા ઉપર નાનપણથી જ ફાધર અને મધર તમારા ઉપર ખીજાય ને તમને ભણવા મોકલે. એ ભણવાનો વિષય શું થવાનું છે એ એમને ખબર છે કે મારો છોકરો ડોક્ટર બને, IPS બને, IAS બને, મારા ગામ ઘરેણાનું મારા ગામ આપણે વાગડમાં મારો છોકરો આગળ વધે, પછી એ છોકરો આખા કચ્છમાં આગળ વધે, એ છોકરો આખા ગુજરાતમાં આગળ વધે, એ છોકરો આખા ઇન્ડિયામાં આગળ વધે, એનું નામ થાય. એવું દરેક મા બાપના સપનામાં તમને જ્યારે તૈયાર કરીને સ્કૂલ નિશાળે મોકલતા હોય ને ત્યારે એમને એ વાતનું સપનું હોય
કે મારો આ ભૂલકો છોકરો, મારી આ દીકરી, આ મારા ઘરનું, મારા ઘરણાનું, મારા પરિવારનું, મારા સમાજનું, મારા કચ્છનું સંચો હોય ને એમાં મારા બાપા નોકરી કરતા ને કંપનીએ મિલે અમને ક્વાર્ટર આપેલું છે જેનું ભાડું 5 રૂપિયા. તો હું જે રીતે છોકરાઓ છે ને એ રીતે પાછળ દફતર લગાડી ને મ્યુનિસિપાલિટીની સ્કૂલમાં હું 1 થી 5 ધોરણ સુધી હું ભણવા જાઉં. કોની સ્કૂલમાં? મ્યુનિસિપાલિટી એટલે નગર આ ગામની નાની સ્કૂલો હોય ને એવી, જે ગવર્મેન્ટ ચલાવતી હોય એવી, એમાં 1 થી 5 ક્લાસ સુધી હું ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણવા જાઉં. પછી મેં 5મી થી 10મા સુધી કેટી દેસાઈ એક સ્કૂલ હતી અમદાવાદમાં. તો મારા ઘરેથી 2 કિલોમીટર દૂર હતી, 3 કિલોમીટર. અમે રોજ ચાલીને જતા હતા ને ચાલીને આવતા. 3 કિલોમીટર પાછળ દફતર લટકાડી ચાલીને જવાનું, ચાલીને આવવાનું. એ 10મા સુધી એટલે મારી ઉંમર 15 વર્ષ. ગરીબાઈ બહુ હતી. બાપા થાકી જતા હતા, જોઈએ તો બાપાને પરસો થતો. મેં કીધું હું ઘરમાં સૌથી મોટો છું, મેં કીધું આપણે ભણીને શું થવાનું છે. એટલે મેં મારા હાથથી, મારા બાપા મને ના કહ્યા કે તું ભણ, પણ મને એમ કે શું કરવાનું ભણવાનું. તો 10મા ધોરણમાં હું થયો નાપાસ. શું થયો? નાપાસ. પછી મેં રોડ ઉપર હાથલારી છે ને, એ હાથલારી લઈ ને સાયકલ લઈને ગોતું કે ભંગાર ક્યાં પડ્યું છે, લોખંડ ભંગાર. તો જ્યાં 100-200 કિલો 50 કિલો લોખંડ ભંગાર હોય તો એ સાયકલથી હું ફેરો મારતો, એ જોઈ આવતો. પછી હું હાથલારી લઈ જઈ ને હું એ મારા હાથથી હાથલારીમાં ભરતો. ભરીને એક જગ્યા આમ સરકારી પડી હતી, તો ત્યાં પત્રો લગાડીને ત્યાં વાડો બને. ગવર્મેન્ટની જગ્યા, પૈસા તો એટલા હતા નહીં કે આપણે કોઈ ખરીદી શકીએ. સરકારી જમીનમાં પત્રો લગાડી નાની ભંગારની દુકાન. ત્યાંથી 1985માં મારો જન્મ વેપારમાં. ને મને એવું લાગ્યું કે આ વેપારમાં હું પર ડે 100 રૂપિયા કમાઉં છું તો મારા પરિવારનો હું ખર્ચ ઉપાડી શકું છું. 100 રૂપિયા પર ડે, 100 રૂપિયા મારે ગમે ત્યાંથી સ્ક્રેપની લારી ચલાવીને લાવવાનું, એ મારો ધ્યેય હતો. શું ધ્યેય હતો? 100 રૂપિયા. ને એ 100 રૂપિયાની ધાણાથી મારા બાપા બહુ ખીજાય કે તું સ્કૂલ નથી જતો, નફરતો નથી. મેં કીધું બાપા તમે થાકી જાઓ છો, મને મજા નથી આવતી. મારા બાપા મને બહુ લડે, પણ મેં કીધું મારી દિશા આ છે. મારા નાનકા ભાઈને કીધું કે ભાઈ તું ભણ, બેનો ભણે છે ને તું ભણ, ને મારે આ ભંગારનો ધંધો કરવો, લોખંડ ભંગારનો. તો ત્યાંથી મેં વેપાર ચાલુ કર્યો ને આજે આ તમારી સામે આ કંપની મારી ઊભી છે. પણ આ 85 થી 26 એટલે થયા 41 વર્ષ. આ બધું કાર્ય 41 વર્ષનો છે. મેં એક ટ્રક લોખંડ ભાંગ્યું છે મારા હાથથી. ગરીબાઈ શું છે, મજૂરી શું છે. અમે હવે આ તો નરિયા છે, અમારા લોખંડના પતરા હતા. અમે લોખંડના પતરામાં મારા લગ્ન થયા, મારા દીકરાએ થયા. ત્યાં સુધી હું લોખંડના પતરામાં ને 5 રૂપિયાના ભાડાના મકાનમાં જતો. એટલે આ એક આપને દાખલો આપ્યો છે કે જે માણસ આમ વિચારે કે મારે કંઈક કરવું છે ને મારે આગળ વધવું છે, એને કોઈ રોકી શકતું નથી. જેની સાથે ભગવાન હોય, જેની સાથે ખુદા હોય, જેની સાથે મા બાપનો આશીર્વાદ હોય, એને કોઈ રોકી શકવા વાળું નથી. ને આજે આ 26 જાન્યુઆરીના દિવસે જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો, હું અહીંયા વોંદ ગામની સામે એક ગઢવીની હોટલ હતી, માં સોનલ કૃપા.
છત્રીવાડી. હું ત્રીજા દિવસે અહીંયા આવી ગયો હતો ને મેં 6 મહિના અહીંયા કચ્છમાં નિસ્વાર્થ સેવા કરીને હું જતો રહ્યો હતો. ત્યારે મને ખબર નથી કે હું પાછું અહીંયા આવવાનો છું. મારી રોજી અહીંયા લખેલી છે, મને ખબર નહોતું. હું નિસ્વાર્થ 6 મહિના અહીંયા સેવા કરવા આવ્યો હતો. ભગવાને મને પાછો બોલાયો. અહીંયાના દાણા મને લખેલા હશે. એટલે નિસ્વાર્થ જે માણસ 20 વર્ષ પહેલા અહીંયા નિસ્વાર્થ સેવાકીય કામમાં 6 મહિના અહીંયા આવીને કરી ગયો હોય એને ઉપરવાળો ફળ આપશે એવી કોઈને ધારણા નથી. આ તમારા સામે આ દાખલો છે ને આ ફેક્ટરી મેં લીધી. મને 24 કલાક પહેલા બી ખબર નતું કે આ ફેક્ટરી મારી પાસે આવશે. મેં ઓક્શનમાં લીધી હતી. મને ખબર નથી કે આ ફેક્ટરીમાં હું અહીંયા મારી રોજી રોટી આવશે. આ તો છાપામાં આવતું હતું ને ઓક્શન આવ્યું ને એમાં પૈસા ભરી દીધા ને ફેક્ટરી આવી ગઈ. આ બધી કુદરતનો ખેલ છે. કુદરત, તમે સારા કામ કરશો તો કુદરત તમને ઘણી બધી નજરોથી જુએ છે. આ એનો એક દાખલો આવ્યો. તો કોઈ પણ દીકરો, કોઈ પણ માણસ મહેનત કરશે એને ગમે ત્યારે કુદરત એને એની ઈમાનદારીનો ફળ આપવાનો છો. એનો હું તમારી સામે એક ઉદાહરણ છું જે તમારી સમક્ષ હાજર થઈને તમને આખી વર્ણનની વાતો કરું. ને આજે ઉપરવાળાની મહેરબાનીથી આપણી ફેક્ટરીમાં 1400 માણસો સર્વિસ કરે છે, 1400 પરિવાર છે ને જે વેપારની સાથે સાંકળેલા છે એવા 3500 પરિવાર આ કંપનીની સાથે આજે ભગવાનની મહેરબાનીથી રોજી રોટી ઉત્પન્ન કરે છે. ને આજુબાજુના જેટલા ગામડા છે એમાં હું એમના કામમાં, એના ગામના વિકાસમાં હું સહયોગી બનું એવી મારી વિનંતી છે. તમે મને ગમે તે કામમાં બોલાવો, હું હાજર રહીશ. ને ગમે તે ગામનું કામ હોય, ગામનું ગમે તે વસ્તુ હોય મને તમે શેર કરશો. ને મારા ત્યાં આજની તારીખમાં 300 માણસો લોકલ ગામના માણસો આપણા ત્યાં કામ કરે છે. ને હું પોતે ગુજરાતી જ છું, અમદાવાદી છું ને હવે કચ્છી થવાનો છું. ભારત માતા કી જય. એક હાલ બિન હથિયારી કોન્સ્ટેબલ તરીકે પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે એવા રબારી ઈશ્વરભાઈ કેસરાભાઈને વિનંતી કરું કે આવો અને તમારું સન્માન સ્વીકારો. અને એમને પીએસઆઈ નું ગ્રાઉન્ડ છે એટલે આપણે બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે હજી પીએસઆઈ ની અંદર એક ગ્રાઉન્ડ પાસ કરે અને લેખિત પરીક્ષા પણ પાસ થઈ અને કોન્સ્ટેબલ માંથી પીએસઆઈ સુધીની સફર ભણવા જાસુ રે સાહેબે મસ્ત વાત કરી. જો માણસ ધારે તો ઝીરોમાંથી પોતાની કંપની પણ ઊભી કરી શકે. સંઘર્ષ, સંયમ, રૂટીન, આ બધી વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે પોતાનામાં કર્મ સારા હોય, નીતિમત્તાના કર્મ હોય તો આપણે પણ પોતાનું સફળતા મેળવી શકીએ છીએ. બરાબર? એટલે ઝીરોથી શરૂ કરી અને છેક કંપની સુધીની સફર જે સાહેબે આપણને સંભળાવી, બરાબર, એમની ગાથા સંભળાવી, એ માત્ર ખાલી ભણતર પર છે, શિક્ષણ છે, એજ્યુકેશન ઉપર છે. બરાબર? એટલે સરકાર અને બધા જે સંસ્થાઓ છે અત્યારે શિક્ષણ, એજ્યુકેશનને એટલા માટે મહત્વ આપે છે કે જેમ બને એમ તમે એજ્યુકેટેડ બનો, આગળ વધો, દેશને સારા નાગરિક આપો. બરાબર? તો હવે આ કાર્યક્રમને આગળ વધારતા એક નાનકડી પંક્તિ બાળપણ માટેની. નથી જોતું મને આ શાણપણ, નથી જોતું મને આ શાણપણ, પાછું આપી દો મને મારું બાળપણ. જવાબદારીઓના બોજા લઈ થાક્યા, મને તો ચાલશે મારા દફતરના ભાર પણ. બરાબર? મને તો ચાલશે મારા દફતરના ભાર પણ. તો જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે વધાવી લઈએ આ બાળકોને. ભણવા જાશો ભાઈ, અમે ભણવા જાશો ભાઈ, ભણવા જાશો ભાઈ,
જાશું ભાઈ, અમે ભણવા જાશું ભાઈ. નાહી લઈશું, ધોઈ લઈશું, જાશું ભેરુની સંગાથ રે, જાશું ભેરુની સંગાથ. વહેલા નહીં, મોડા નહીં, સમયસર જાશું ભાઈ રે, અમે ભણવા જાશું ભાઈ, ભણવા જાશું ભાઈ, અમે ભણવા જાશું ભાઈ. સફાઈ કરશું, પ્રાર્થના રે કરશું, ગાશું રોડા ગીત રે, અમે ગાશું રોડા ગીત. એકડો શીખશું, બગડો શીખશું, જીવતરનું મેળવશું જ્ઞાન રે, અમે ભણવા જાશું ભાઈ, ભણવા જાશું ભાઈ, અમે ભણવા જાશું ભાઈ, ભણવા જાશું ભાઈ, અમે ભણવા જાશું ભાઈ. સન્માન કરશે સરપંચ શ્રી ઘરાણા સોનલબેન. આશીર્વચન સાંભળ્યા એવા જર્મન કંપનીના સેટ છે. કાર્યક્રમની અંદર જેટલા બાળકો ભાગ લઈ રહ્યા છે તે તમામ બાળકોને 500 રૂપિયાની ભેટ જર્મન કંપનીના આપણા માલિક તરફથી. હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા જેનો જન્મ મથુરાની જેલમાં થયો હોય, જેનો જન્મ મથુરાની જેલમાં થયો હોય, બાળપણ ગોકુળ વૃંદાવનમાં વીત્યું હોય, જેણે ગોવર્ધન પર્વત ઉઠાવી ઇન્દ્રના અહંકારને તોડી ભક્તિ અને કર્મનો સંદેશ આપ્યો હોય, અને છેલ્લે કંસના વધ પછી દ્વારિકાનો રાજા એટલે કે દ્વારિકાનો નાથ બન્યો હોય, એવા શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાનું ગીત લઈને આવી રહી છે માધ્યમિક શાળાની દીકરીઓ દ્વારિકાનો નાથ. તો જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે લાલા મૂવીનું ફિલ્મ હતું. હે યશોદાનો લાલો મારો, રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. હાલો હાલો આવી જાઓ, આવી જાઓ. એ દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી
શકીલાબેન, ત્યારે અમને ડર લાગતો હતો, પગ ધ્રુજતા હતા, પછી મોઢામાંથી શબ્દો કઈ નીકળતા નતા, બરાબર. પણ આજની યંગ જનરેશન 21મી સદી ના બાળકો એટલે સુધી પહોંચ્યા છે મીડિયાના માધ્યમથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તેઓ કેટલું શીખે છે. તો આવું એક નાનકડું સ્પીચ લઈને આવે છે આયુષીબેન કોહલી. Today I'm proud to speak about Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, 1915, our country got its constitution. The constitution tells us the rules of our country. India become a republic, which means people choose their leaders. Many freedom fighters worked very hard for our country. Mahatma Gandhi showed us rules of path of truth and peace. Dr. B.R. Ambedkar helped to rewrite our constitution. We remember respect our country and follow rules of our constitution. We remember them, respect our country and follow. The national flag is hoisted. We sing the national anthem with pride. Children and shoulders show their talent and bravery. We are lucky to live in a free country. So we should help others and keep our running clean. Always keep the truth, my dear friend. Let us promise to be good citizens. India, let us promise to be good citizens of India. Let us love. અને ખૂબ આગળ જઈ અને ઘરાણાનું નામ રોશન કરો, ગામનું નામ રોશન કરો, ગુજરાતનું નામ રોશન કરો, એવી શુભેચ્છાઓ. તું બોલી એટલું અંગ્રેજી જાતે અમે નથી બોલી શકતા, એથી જાજુ તું બોલી ગઈ. દાનની સરવાણી 500 રૂપિયા રાકાણી ભરતભાઈ મોહનભાઈ, 1100 રૂપિયા ચૌહાણ ધનાભાઈ વાલાભાઈ, 1100 રૂપિયા સોલંકી બાબાભાઈ બેચરભાઈ, 1100 રૂપિયા ઠક્કર ઈશ્વરલાલ અમૃતલાલ, 500 રૂપિયા જોસરફળ જીવાભાઈ મેઘાભાઈ, 500 રૂપિયા ડાંગર વિજયભાઈ કાઠડભાઈ, 500 રૂપિયા પ્રજાપતિ શંભુભાઈ રામજીભાઈ, 1100 રૂપિયા ડાંગર ભાણાભાઈ બેચરભાઈ અને 500 રૂપિયા ડાંગર જીવાભાઈ રૂપાભાઈ. ત્યાર પછી સન્માનની વાત આવે તો પાછું હજી લેવું પડશે ને થોડુંક. આપણા ગામના તેજસ્વી તારલાઓ કે જેઓ ભણતરની અંદર ભણી ગણી અને ઉચ્ચ પદવી પ્રાપ્ત કરેલ છે, એટલે આવડત ભણતરની ડાંગરને વિનંતી કરું કે આવો અને તમારું સન્માન સ્વીકારો. આ જોજો, તાલીઓ તો પાડવાની છે પણ હારે હારે જોવાનું છે કે સન્માન લેવા આવે છે ને આપણે પણ અમુક સમય આવે ને ભવિષ્યમાં, ત્યારે આની જગ્યાએ આપણે સન્માન લેવા ઊભું થવાનું છે. એટલા માટે આ ગોઠવું છે કે તમે એમાંથી પ્રેરણા લ્યો કંઈક. અત્યારે ત્યાંથી ગાંધીનગર રાજભવનની અંદર પોતે પોતાનું નામ આગળ વધારી રહ્યા છે, એમને પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભવિષ્યમાં તમે આથી પણ હજી ઊંચા શિખરો સર કરો. અને ગામનું નાભાઈ દિલીપભાઈ, એમના કુટુંબમાંથી કોઈ છે? માસ્ટર પણ કરેલું છે આયુર્વેદિકની અંદર, એટલે એનાથી થોડીક આગળની પદવી માસ્ટર કરેલું છે. હા, પાછા જાયગા. જીએસટી નહીં લગાડી અમે બાપા, જીએસટી નહીં લગાવી. તમારી પાસે ટેક્સ વસૂલ નહીં કરી. ત્યારે તમને બેભાન કરવામાં આવે છે, નશો ચડાવવામાં આવે છે, ખબર હોય તો આપણે એને સિમ્પલ શબ્દોમાં કહીએ છીએ સીસી સુંગાડે. આ ડિગ્રી છે, એટલે કે આમ MBBS ની ગણતરી કરો ને તો એક સ્ટેપ ઉપર ગણાય.